न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चीन ते भारत च लगातार तकरार वध रहा, लगातार तनाव वध रहा है। 20 भारती फौजियां दी शहीदी हुई है। चीन वाले पासे भी खबरां ने कि नुकसान उन्हां दा भी होया है। और पंजाब दे लई एक बुरी खबर आई है कि पंजाब दे लई भी बहुत बुरी खबर है। 3 फौजी जवान पंजाब तो भी सी, 3 एक पटियाला तो, मानसा तो, संगरूर तो। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ और किस तरीके दे नाल मसला हल होएगा जां तनाव वधेगा, इहदे ते टिप्पणियां करनगे साडे नाल माहरां दा पैनल है। पर उस तो पहलां चीन ते भारत च तनाव दे जरिए की कुछ हो रहा हैगा, मोटा मोटा अज की होया, उहदे तो बाद लगातार पूरे शो तुहानूं असीं अपडेट दिंदे रहांगे की होया। और परिवार भी जिन्हां परिवारां च गम दा माहौल है, दुखी ने, उन्हां परिवारां नूं भी सुणावांगे तुहानूं की कह रहे ने ओह। उस तो पहलां असीं तुहानूं दस दईए कि लगातार तनाव सरहद दे उत्ते वध रहा। दोवां देशां दे विचकार गलबात जारी है पर अजे कोई भी हल नहीं निकलिया। दोवां पासे ते गल चलदी है। चीन भी शांति की गल कह रहा, भारत उस तो पहले ही कह रहा सी, पर उसके बावजूद हमला हुंदा है। भारत ते चीन विचाले विदेश मंत्रियों की गलबात हुई है। पीएम ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, समा आउण ते ढुकमा जवाब देवेगी सरकार। पीएम ने गल कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत च चीन के प्रोजैक्ट रद्द करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने 19 जून को बुलाई सर्व पार्टी बैठक। झड़प च पंजाब के 4 जवान शहीद होए ने। हिमाचल के हमीरपुर का बेटा शहीद होया। लाइन ऑफ एक्शन से हुई झड़प च 20 जवान शहीद होए ने, पर बहुत सारे जवान जिहड़े बेहद सीरीयस ने, जिहड़े जख्मी होए ने वो बेहद सीरीयस ने। ये खबर भी आ रही है कि वो भी गंभीर तौर के उत्ते ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ फ़ोन आया ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ भी इतना शहीद हो गए। और फिर मैंने इंक्वायरी की और अपने यूनिट के एक्सचेंज में बात की। और यूनिट की बात मतलब कि कहीं फ़ोन लग नहीं रहा था इनका सिविल नंबर, तो सरकारी नंबर से मैंने बात की और उनके ऑपरेटर से बात हुई। उन्होंने बोला कि जो आपको खबर मिल गई है वो सही है, और उसके बाद हम सरकारी फ़ोन में कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद हम फिर रात पूरी खबर देखते रहे। खबर में कोई ऐसा नहीं आया कि मतलब कि वो शहीद हो गया। उसके बाद में सुबह लगभग 8 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि मतलब कैसे सतनाम साहब शहीद हो गए और कोई पता नहीं चलता। और इन्होंने यूनिट से जो बात आई है 12:30 बजे लगभग बात हुई है। उन्होंने बताया भी 12:30 बजे भी सतनाम साहब शहीद हो गया। उन्होंने पूरा आप भी फौज में, आप क्या करना चाहते? मैं फ़ौज में हूँ, मैं फ़ौज में सुविधा रैंक में हूँ, और मेरे को अपने भाई की शहादत के ऊपर मान है। और मैं जे कहीं मौका मिल गया तो मैं इस चीज़ का जरूर बदला लूँगा। सर उन्होंने कभी बताया था भी चाइना बॉर्डर में तनाव चल रहा है जहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया, और ये सिक्योरिटी रीजन होता है, बात करने वाली बात नहीं होती। कब उनकी बात आपसे हुई थी लास्ट बार? मेरी और 2-3 दिन पहले बात हुई उनकी। अब कब उनकी डेड बॉडी आ रही है? डेड बॉडी उनकी कल आने की संभावना है। और जो उनके मतलब कि बात हो रही है झुंड में, बता रहे हैं कि कल आज उनका पोर्ट मार्शल हो गया और डेड बॉडी पैक हो रही है, और कल शाम तक उनकी डेड बॉडी आने की संभावना है। जैसे सतनाम सिंह के छोटे भाई जो खुद भी फौज में, वो कहते हैं जब मुझे मौका मिला तो मैं चाइना से अपने भाई की मौत का पता लूँगा। न्यूज़ 18 पंजाब के लिए गुरदासपुर। शहीद गुरतेज सिंह वो मेरे ब्रदर सीगे, मेरे तो छोटे से 2 साल। ਤੇ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਨ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤਲ ਕਲਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ 16 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਿਲਡਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ LAC ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਿਲਡਅਪ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਬੇਟਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਟਰੂਪਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨਟੂ ਅ ਵਾਈਡਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ। ਵਿਕਰਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ 2013 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 1640 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1600 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ 1600 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 2013 ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ 640 ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰਦਾਗਾ ਚਾਈਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹਦੀ 1993 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ LAC ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਰ ਵਿਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ LAC ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਬੀਇੰਗ ਕਿ LAC ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 5 ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 5 ਦੇ 5 ਬਾਰਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਔਰ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਟ ਇਨ 213 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੌਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਹੌਲੀ ਸਲਾਮੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਨਸਰਕਲਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰੂਜਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਆ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਔਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਦੀ LAC ਐਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਨ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਇਨ ਸਿੱਕਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਈਸਟ ਆਫ ਸਿਆਚਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਆਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਆਫ ਸਿਆਚਨ ਸ਼ਖਸਗਾਮ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸਗਾਮ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਈਸਟਰਨ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਰਕਲਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵਿਚ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ them ਬੈਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ CEO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 2013 ਵਿੱਚ ਡੈਪਸੈਂਗ ਵਿੱਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਰ ਵਿੱਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਮ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਆਫਟਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਚਾਈਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਊ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨੂਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਸਮ ਸਮਾਲ ਇਵੈਂਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਫॉर द लॉन्ग रन। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਿਲਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੀਨ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਜਦੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਥਰੂ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉੱਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਗੂ ਚ ਚੀਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਸੀਗਾ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ। 2017 ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਨ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਈਵਨ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਆਡ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਾਈਫਨੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਰਜਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਰਕਲਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਜਾਓ ਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੈਟਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 1967 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ, 1967 ਦੇ ਅੰਦਰ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, 67 'ਚ ਨਥੂਲਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਨਥੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਬਸੈਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 1962 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਤਾਂ 1962 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫੈਂਸਿਵ, ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 20 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਮਾਓਇਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੋਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਥਿਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਵਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 2013 ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। 1600 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਸਨ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਲ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲ ਮਿਸ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਪਸ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨੇਪਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੁਝ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਬ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਰਦ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੱਪੂਗਾ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਢਿੱਲ ਮਿਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰੀਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਸਿਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਧਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਊਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਊਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹਾਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ DRI ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ 80% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? देखो जी, अमेरिका सीधी एंट्री कोई भी देश इस हालातों च नहीं मारूगा, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। चीन कुछ समझौते वाली गल च तां ओह अगले एक्सैप्ट ही नहीं करेंगे। चीन तां स्ट्रैटजी ये है कि भी किसी तरीके नाल ट्रंप कह चुके ने ऑलरेडी, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਹੈਗੇ ਉਸ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੀ ਪੈਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪੈਕ ਆ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 38% ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2014 ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13-14% ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 38% ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਰਤ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 38% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਇਦ 14 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16-17% ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 38% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? देखो जी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ डिफरेंस इन मिलिट्री पावर। ठीक है, दोनों देशों को न्यूक्लियर वेपन्स हैगे ने, वो पैरिटी कुछ हद तक हैगी है, बट मेन डिफरेंसिस इन मिलिट्री पावर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस। और ਅੱਜ जो हकीकत ग्राउंड ਤੇ है वो इज डिफरेंशियल इन मिलिट्री पावर। चाइना ਦਾ मिलिट्री डिफेंस बजट ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ और इनक्रीज करता है, साडा रिड्यूस कर रहे हैं। सो साडी जिहड़ी कैपेबिलिटीज ने उन्हां दे मुताबिक मैच नहीं करदियां। दूजा फैक्टर यह हैगा पाकिस्तान चाइना स्ट्रैटेजिक कॉन्ग्रुएंस। काफ़ी सालों तो चाइना और पाकिस्तान दी जिहड़ी मिलिटरीज ने वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही ने एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, सो दे आर दैट इज वाई साडे आर्मी चीफ ने बड़ी बारी गल की है ऑफ अ 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन। ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਉਹਦਾ ਇਹ मतलब है पाकिस्तान और चाइना का मिलिट्री कल्यूजन। ठीक है ना, और मिलिट्री कल्यूजन सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट हैगा ईस्टर्न लद्दाख विच, जिथे अज ये टेंशन और इंट्रूजन होईयां ने। साडे कोल की ऑप्शंस ने? जब तक साडे कोल मिलिट्री पावर पूरी नहीं होएगी, वी कैन नॉट ओपनली टेक ऑन चाइना। ठीक है ना, नो दी पॉसिबिलिटी इज कि असी भी चाइना नू दूजे पासे जाके इनकर्शन करके उन्हां दी जमीन कुछ लैके बह जाइए। ठीक है, सो जब असी नेगोशिएशंस करते हैं चाइना नाल, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड हार्ड बारगेनिंग चिप। अज साडी नेगोशिएशंस उन्हां दी डिप्लोमैटिक लेवल ते ही रह गई ने, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ हार्ड मिलिटरी चिप और मिलिटरी पावर। वो साडी जमीन लैके बैठे, असी तो नहीं उन्होंने दी कोई जमीन काउंटर करके बैठे लैके बैठे, नहीं तो असी कहिए तुसी साडी दे दो, असी तुहाडी दे देंगे, वो साडे कोल हैगा नहीं जी। सो वी डू नॉट हैव अ हार्ड बारगेनिंग चिप इन आर नेगोशिएशंस। और उसका रीजन ये हैगा कि सिंस 1993 जिहड़ा LAC जा बनाया, वी हैव नेगोशिएटेड रिलेशंस विद चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक्स। असी मिलिट्री पावर नू रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मिलिट्री पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेगोशिएटिंग विद चाइना इन द लॉन्ग टर्म। और अज ओदा जिहड़ा नेगलैक्ट है मिलिट्री पावर दा, वो साडे सामने बिल्कुल साफ आ गया। क्यों अज मोदी साहब की सरकार क्यों इन्नी चुप रही है अज तक?
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਘਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਚ ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਕੈਪਚਰ देयर ਟੈਰੀਟਰੀ, ਉਹ 17 ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਪਾਇਰ ਐ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਚੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ 20 ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਤਲਬ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010-11 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ 2011-12 ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਮਾਠੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤ੍ਰਿਦਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਸ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸ ਡਿੱਗਿਆ, ਰੂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ USSR ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਟੂ ਫਰੰਟ ਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20-25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੜਦੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।